कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। ओम शांति 9 डिसेम्बर 2024 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते पद पाइबार समस्त आधार सेवा उपरे निर्भर करे। विनाश हेबा पूर्वर समस्त को बाबांकर परिचय एवं रचनार आदि मध्य अंतर परिचय देवाकू हेबो। बाबा कहते यही ज्ञान तो केवल गोटे थर केवल संगम जुगरे मिलता है। यही पाठपढ़ा तुमर थरे मात्र होता है। यही कथा भल भाव बुझी पुणी अन्य मानक बुझाइबाकू पड़िबो। बाबा कहते पिला माने तुमे एक बाबा को ही स्मरण कर, स्नेह कर। स्मरण करने द्वारा ही बहुत शक्ति मिलता है, कारण बाबा सर्वशक्तिमान अटंती। बाबा ठारो ही तुमको एते शक्ति मिलुछि जे तुमर राजधानी उपरे कई विजय प्राप्त करिपारिबे नाही। बाबा बापा भी अटंती, शिक्षक एवं सद्गुरु मध्य अटंती। तीन रूपरे पूरा मने पकाइबाकू हेबो। बाबा कहते एहिठारे तुमर प्राप्ति बहुत होता है। आमदानी समय रे केबे आलस्य बा हाई आसवा उचित नुहे, कारण धन मिलुछि ना, तेणु खुशी होता है। हाई मारिबा दुखर चिन्ह अटे। ओम शांति। वर्तमान संपूर्ण मुरली सुनिबा। मिठे बच्चे विनाश पूर्वर समस्त को बाबांकर परिचय देवाकू हेबो। निजे धारणा करी अन्य मानकू बुझाओ, तेबे जाई उच्च पद मिली पारिबो। विनाश पूर्वर समस्त को बाबांकर परिचय देवाकू हेबो। निजे धारणा करी अन्य मानकू बुझाओ, तेबे जाई उच्च पद मिली पारिबो। प्रश्न: राजयोगी विद्यार्थी मानक पई बाबांकर डायरेक्शन अर्थात निर्देश कौन? राजयोगी विद्यार्थी मानक पई बाबांकर डायरेक्शन अर्थात निर्देश कौन? उत्तर: तुम मानको डायरेक्शन मिली कि बाबांकर संतान हेबा परे अन्य मानक सहित मन लगाइबार नाही, प्रतिज्ञा करिबा परे पुनर्बार पतित हेबार नाही। तुमे एपरि संपूर्ण पवित्र होई जाओ जेपरि बाबा एवं शिक्षक मानकर स्मृति स्वतः एवं निरंतर भावरे कायम रहिबो। एकमात्र बाबा को ही स्नेह कर, तांको ही मने पकाओ, तेबे तुमको बहुत शक्ति मिलिबो। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानंकु बुझाउछंती, सेतेबेले ही बुझाई थांती जेतेबेले कि एही शरीर थाए ना, तेबे सम्मुखरे ही बुझाइबाकू पड़ी थाए। जहाँ सम्मुखरे बुझा जाई थाए ताहा पुणी लिखित आकारे समस्तंक पाखकू जाई थाए। तुमे माने एठाकू आसुछ सम्मुखरे सुनिबा पाई। बेहदर बाबा आत्मा मानक ही शुणाउछंती, आत्मा ही शुणुछि, सबु किछि आत्मा ही करिथाए। एही शरीर द्वारा एथिपाई प्रथमे प्रथमे निजको आत्मा निश्चय करिबा दरकार। गायन अछि आत्मा परमात्मा अलगा रहिले बहुकाल। सबुठारु प्रथमे बाबांक ठारु केउ माने अलगा होई एठाकू अभिनय करिबाकू आसीथांती। तुमको पचारिबे केते समय तुमे बाबांक ठारु अलगा रहिछ, तेबे तुमे कहिबो 5000 वर्ष। पूरा हिसाब रहिछि ना। एहा तो तुम संतान मानकू जଣା अछि जे किपरि क्रमानुसारे आसुछंती। बाबा जे कि उपरे थिले से भी वर्तमान तलकू आसी जाइछंती तुम समस्तंकर बैटरी चार्ज करिबा पाई। तेणु वर्तमान बाबांकू मने पकाइबाकू हेबो। एबे तो बाबा सम्मुखरे उपस्थित रहिछंती ना। भक्ति मार्गरे तो बाबांकर जीवन कहानी काहारिकू जଣା नाही। नाम रूप देश काल को जाने ही नाहंती। तुमको तो नाम रूप देश काल सबुर ज्ञान अछि। तुमे जानिछ ब्रह्मा का शरीर द्वारा बाबा आमको समस्त रहस्य बुझाउछंती। रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाउछंती। यह केते सूक्ष्म ज्ञान अटे। यही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष बीज रूप हेउछंती बाबा।
ସେ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସେଠାରେ ବସି ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଏହି ରଥ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ହେଲା ନା? ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୀତା ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର। ଏହା ବି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ବାବା ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପରେ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହେଉଛି। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଯିଏ ବି ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବିନାଶର ସମୟ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ତାହା ପୁଣି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଜାଣିଯାଇଛ। ଉଭୟ ଅନାଦି ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନାଦି କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିବାର ପାଠ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର, କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତୁମର ଥରେ ମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଦ ପାଇବାର ସମସ୍ତ ଆଧାର ସେବା କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଏବେ ଆମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଧାରଣା କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା, ଏହା ଉପରେ ହିଁ ତୁମର ଉଚ୍ଚପଦ ନିର୍ଭର କରେ। ବିନାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ କି? ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଯାଉ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷାଦାତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ତ ରହିବ ନା। ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ଯୋଗ ବିନା ପଢ଼ିବେ କିପରି? ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାଦାତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଇଏ ବାପା ବି ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତିନି ରୂପରେ ପୁରା ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସଦ୍ଗୁରୁ ତୁମକୁ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ମିଳିଥାଏ। ବାସ୍ ପୁଣି ଗୁରୁ କରିବାର ପ୍ରଥା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାପା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରଥା ଚାଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଥା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସଦ୍ଗତି ମିଳିଗଲା ନା? ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଯାଉଛ, ପୁଣି ନିଜ ସମୟରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ। ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ତୁମକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇ ରହିବ। ଏଠାରେ ତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶେଷ ବେଳକୁ ସବୁ ଅଭିନୟକାରୀମାନେ ଆସିଯିବେ। ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅଭିନେତାମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବି ସବୁ ଅଭିନେତାମାନେ ଆସି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଗହଳି ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିରେ ଏତେ ଗହଳି ନଥାଏ। ଏବେ ତ ସବୁଆଡ଼େ କେତେ ଅଶାନ୍ତି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ବୀଜ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ନା? ବୀଜରୁ ବୃକ୍ଷ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପୁଣି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ବସିଛ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅଥବା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କିପରି ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜକୁମାର ହେବା। ସେହି ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ମାଲିକ ହିଁ କହିବେ ନା? ଯେପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଆମର ଦେଶ। ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛେ। ଆମକୁ ଶିବାଳୟକୁ ଯିବାର ଅଛି। ବାସ୍, ଏବେ ଗଲେ କି ଗଲେ। ଆମେ ଯାଇ ଶିବାଳୟର ମାଲିକ ହେବା। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଶିବାଳୟର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାକି ରାଜଧାନୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦବୀ ତ ରହି ହିଁ ଥାଏ। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ଯେବେ ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବା ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାର କେବେ ତୁମେ ଶୁଣି ନଥିବ। କାରଣ
ସେମାନେ ନିଜେ ଶତପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଜା ରାଣୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଦେଖ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଏହା ବହୁତ ମଜାର ଖେଳ ଅଟେ। ଖେଳ ସର୍ବଦା ମଜା ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସୁଖ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେହାଦର ଖେଳକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏଥିରେ କନ୍ଦାକଟା କରିବା ଆଦିର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିତିକୁ ବିତି ରୂପରେ ହିଁ ଦେଖ। ଏସବୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ନାଟକ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଆମେ ଏହାର ଅଭିନେତା ଅଟୁ। ଆମର 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେହିପରି ହିଁ କରି ଚାଲିବେ। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏହି କଥା କହିଥିଲି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଗୀତାରେ ବି ଏହି ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା ବାବା କହିଥିଲେ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥ ତ ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେହା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ରହିଛି। ଭାଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଭାଷା ବିନା ତ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏପରି ସବୁ ଭାଷା ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି। ଯେତେ ଧର୍ମ ସେତେ ଭାଷା ହେବ। ସେଠାରେ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଭାଷା ବି ଗୋଟିଏ ରହିବ। ଏଠାରେ ତ 100 ମାଇଲରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ରହିଛି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରଥ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର ନା। ଶିବ ବାବା ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ବେହଦର ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେବେ କ'ଣ ଆଲିଙ୍ଗନ କରାଯାଏ? ବାବା ତ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ନା। ତୁମେମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ। ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ କେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାନ୍ତି କି? ଏକ ବାବାଙ୍କର ହେଲା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ମନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ନା। ତୁମେ ଶରୀରଧାରୀ, ମୁଁ ଅଶରୀରୀ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଅଟେ। କହୁଛ ବାବା ପବିତ୍ର କରାଇବାକୁ ଆସ। ତେବେ ତୁମେ ପତିତ ହେଲ ନା। ତାହେଲେ ମୋତେ କିପରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଶେଷ ବେଳକୁ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ବି ପକାଉଥିବ। ତେବେ ତ ବିକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧୋଗତି ହୋଇଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ତ ମଝିରେ ଦଲାଲ ରୂପରେ ମିଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ମୁରବୀ ପିଲା ଅଟେ। ତେବେ ମୁଁ କିପରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବି? ତୁମେ ତ ପୁଣି ବି ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମିଶୁଛ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗଳାରେ ଲଗାଇବି? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କର, ସ୍ନେହ କର। ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛ। ତୁମର ରାଜଧାନୀ ଉପରେ କେହି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଦୁଃଖ ଦେବାବାଲା କେହି ରହିନଥାନ୍ତି। ତାକୁ ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାବଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ସ୍ନେହରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସ୍ନେହ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଡ୍ରାମା କିପରି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏହାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେହି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କେହି କମ୍ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ନା। ସାରା ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ।
ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଅଟେ ନା। ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସି ପବିତ୍ର କର, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା। ସେ ତ ଆସିଥାନ୍ତି ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଲ୍ଲା ଆସ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତାଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଧନ୍ଦା, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ହେ ଆଲ୍ଲା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗଡ୍। ଗଡ୍ ଫାଦର ବା ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତଥାପି ବି ଭଲ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗି ନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, କ'ଣ କରୁଛ? ବାବାଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ଦେଖୁଛ। ବାବା ପୁଣି ତୁମ ଭ୍ରୁକୁଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବି। ସେ ତ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, ସିଏ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୁମେ କହିବ ଆମେ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ବାବା ଆଉ ଦାଦା ଦୁଇ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ବାପ ଦାଦା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସି ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ଏପରି ହୋଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ଇଏ ବାବା ବି ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିବ, ଢୁଳାଉଥିବେ, ଏପରି ତ ପାଠପଢ଼ା ତ ହୋଇନଥାଏ। ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ। ନହେଲେ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ ଇଏ ତ ଢୁଳାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କିଛି ଭାଙ୍ଗ ପିଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ବାବା ଏହି ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଶିକ୍ଷା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ଏଠାରେ କେହି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେହି କେବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସନ୍ତି କି? ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଇ ନଥାଏ। ସିଏ କୌଣସି ବାବା ନୁହନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। କେହି କେହି ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, କାନ ଦ୍ୱାରା କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଶିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୌଣସି ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଦି ହୋଇନଥାଏ, ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଠାରେ ତୁମର ପ୍ରାପ୍ତି ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆମଦାନୀ ସମୟରେ କେବେ ଆଳସ୍ୟ ବାହାଇ ଆସି ନଥାଏ। ଧନ ମିଳୁଛି ନା, ତେଣୁ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ହାଇ ମାରିବା ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ରୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ବା ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଆଳସ୍ୟ ଆସିବ। ଯଦି ପଇସା ମିଳୁଥିବ ତ କେବେ ହେଲେ ଆଳସ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବା ବ୍ୟାପାରୀ ବି ଅଟନ୍ତି। ରାତିରେ ଷ୍ଟ୍ରିମର ଆସୁଥିବାରୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେହି କେହି ରାଣୀମାନେ ରାତିରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦିନ ରଖ, ତେବେ ବହୁତ ଆସିବେ। ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ବି ଆସିବେ। ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓଢ଼ଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମଟରରେ ମଧ୍ୟ ପରଦା ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଆତ୍ମାର କଥା ହିଁ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ମିଳିଗଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ ପରଦା ଖୋଲିଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଆଦି ନଥାଏ। ଏହା ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଏହି ଖେଳ ବଡ଼ ମଜାଦାର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ, ତେଣୁ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଖେଳ ବଡ଼ ମଜାଦାର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ, ତେଣୁ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ। 2ରେ ଏହା ସାଧାରଣ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବାର ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ହାଇ ଆଦି ମାରିବାର ନାହିଁ। ହାଇ ମାରିବା ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ସାଧାରଣ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବାର ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ହାଇ ଆଦି ମାରିବାର ନାହିଁ। ହାଇ ମାରିବା ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ବରଦାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର 3ଟି ଯାକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ନିଜର ଯୋଗୀ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର 3ଟି ଯାକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ନିଜର ଯୋଗୀ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯୋଗୀ ଜୀବନର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗୀ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିପରି ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଯୋଗୀ ଜୀବନରେ 3ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ ପରିବାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସ୍ଲୋଗାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ତିଲକ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ମୁକୁଟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ତିଲକ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ମୁକୁଟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।